السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں علیشہ سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عزم استحکام آپریشن کو غلط سمجھا جا رہا ہے۔ آپریشن کا موازنہ گزشتہ آپریشن سے کیا جا رہا ہے۔ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے وزیر اعظم آفس کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بڑے پیمانے پر کسی ایسے فوجی آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا جہاں نقل مکانی کی ضرورت ہو۔ عزم استحکام پائیدار امن اور استحکام کے لیے کثیر الجہتی مجموعی قومی ویژن ہے۔ عزم استحکام کا مقصد نظر ثانی شدہ قومی ایکشن پلان کے جاری نفاذ میں ایک نئی روح اور جذبہ پیدا کرنا ہے۔ نظر ثانی شدہ قومی ایکشن پلان سیاسی میدان میں قومی اتفاق رائے کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم آپریشن عزم استحکام کابینہ کو اعتماد ملیں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ اجلاس میں ملکی مجموعی امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق بعض تجاویز کو واپس لینے کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ آپریشن عزم استحکام در حقیقت آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا جو ملک کو کمزور کرے گا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں ریاست کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے، فیصلہ کوئی اور کرے گا، ذمہ داری سیاسی جماعتیں اٹھائیں گی۔ شہباز شریف تو صرف کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ وزیر اعظم کہاں؟ عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے، یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے۔ اس وقت ملک میں ریاست کے رٹ نہ ہونے کے وہاں فیصلے کرے گا یا باقی لوگ کریں گے۔ ذمہ داری ہمارے اوپر نہ، بڑی خوشی سے شہباز شریف سے ذمہ داری قبول کرے گا۔ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آئینی کرسی سنبھالی۔ فوجی آپریشن کسی خاص طبقے کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ ایوان میں ملکی سالمیت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اگر آپریشن نامنظور ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دہشت گردی کے ساتھ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے تحریک انصاف پر کڑی تنقید، کہا کہ آپ نے قومی اتحاد کو پارا کیا، قومی معاملات کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ ایوان میں ایسا لگا کہ تحریک انصاف والے طالبان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے آپریشن عزم استحکام کی مکمل حمایت کر دی۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی موجود تھے، انہوں نے اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا کر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اے این پی رہنما میاں افتخار بولے، آپریشن عزم استحکام کسی صورت قابل قبول نہیں۔ میرے صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہاں پر موجود تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ صوبے کو اعتماد میں لے کر وہاں پہ جاتے، صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا، اپنی صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر جاتے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھتے اور یہ بات کرتے کہ میں اس ایشو پہ جا رہا ہوں۔ اگر ان کو پتہ نہیں تھا کیا انہوں نے وہاں سے واک آؤٹ کیا یا پھر تجویز دی۔ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے، اسٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے، اس کے بعد یہ آپریشن ہونا چاہیے۔ آپریشن استحکام پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، ہمیں ان پہ شدید تحفظات ہیں۔ جب تک ہمارے تحفظات ختم نہیں ہوتے اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے اور اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اپیکس کمیٹی میں عزم استحکام کا نام آیا لیکن آپریشن کا ذکر نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ اپیکس کمیٹی میں ایک پالیسی بنائی گئی، بانی پی ٹی آئی سے پالیسی پر بات ہوئی۔ پالیسی تھی کہ امن و امان قائم ہو اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ ہماری پالیسی ہے عوام کو پہلے اعتماد میں لیا جائے، دہشت گردی کا مقابلہ عوام کے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی ایسی میٹنگ اس حوالے سے، اب یہ تو ویسے ہی لوگ بیان دے دیتا ہے کریں آپریشن کی، ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز میں کہ یہ پلان ہے کیا۔ جب آئی ایس پی آر کا باقاعدہ ایک پلان آ جائے گا کہ کون سے ایریا میں یا کہاں پہ یا کس طریقے سے کیا کرنے کا پلان ہے، تو وہ پورا اسکیچ سامنے آئے گا، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے بات چیت ہوگی، بات چیت بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے کام۔ جبکہ ہم اویلیبل ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں، اور لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہیں اس کی وہی ہوں گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ معیشت کا 200 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان کر چکی ہے۔
1000 से ज़ायद अफराद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुए, जिसमें फौजी जवान भी शामिल हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं। जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। ट्वीट करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने लिखा कि ये अंधी लड़ाई हम कब तक लड़ते रहेंगे। कबाइल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान कब तक इस आग में जलते रहेंगे। अफगानिस्तान से बामायने मुज़ाकरात ही मसले का हल है। अफगान हुकूमत को भी हालात का इदराक करके मुस्बत किरदार अदा करना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी ने मज़ीद 9 अफराद की जान ले ली। 2 रोज़ में अमवात की तादाद 20 हो गई। हुकाम ने दावा किया कि मरने वालों में ज़्यादातर नशे थे जो गर्मी की ताप नहीं ला सके। माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौरीन का कहना है कि मुमकिना तौर पर हलाक अफराद नशे की ओवरडोज लेने की वजह से मरे। गर्मी का कहर या कोई और वजह, आज भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से 9 अफराद की लाशें मिली। मरने वालों की उम्रें 35 से 60 साल के दरमियान हैं। कराची में 2 दिन में पुरअसरार तौर पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 20 हो गई। जामा गलात, गोलीमार, सुपर हाईवे, गुलिस्तान जौहर और लांडी से 5 अफराद की लाशें मिली। सुरजानी कनीज फातिमा सोसाइटी से एक शख्स की तशद्दुद-ज़दा बोरी बंद लाश मिली। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। FB एरिया करीमाबाद से एक शख्स की लाश मिली। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी से भी एक शख्स की लाश मिली। माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौरीन कहती हैं, नशावर अद्वियात और खतरनाक नशे का इस्तेमाल मुमकिना तौर पर हलाकत की वजह बना। शहर में जारी हीट वेव में तमाम शहरियों को चाहिए कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में चंद अफराद नशे के आदी हैं, जबकि दीगर मुमकिना तौर पर शदीद गर्मी और हब्स के बायस फौत हुए। कराची में झुलसा देने वाली गर्मी, बाहर निकलने वाले बेहाल और घर में रहने वालों का भी बुरा हाल। कराची रवा साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक रहा। शिद्दत 51 डिग्री तक महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना था कि आइंदा 2 रोज़ तक ऐसी ही गर्मी बरकरार रहेगी। समुद्री हवाएं बंद और हवा में नमी का तनासुब 76% तक रहेगा। गुलिस्तान जौहर में भी सबसे ज़्यादा 43.6 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत कहीं 51 तो कहीं 52 डिग्री तक रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता दिन से कराची में बहुत तेज़ गर्मी शुरू हुई है। 40+ चला गया था टेम्परेचर कल भी, और आज भी इम्कान ये है कि 41 या हो सकता है 42 तक भी चला जाए। 41 को क्रॉस कर सकता है आज। और इसी तरह से आने वाला कल जो है 3 दिन का दौरानिया इसका है। इसे हम जुज़वी हीट वेव कह सकते हैं कराची के लिए। और उसकी वजह ये है कि जो सुबह के औकात में सुबह से लेकर दिन के 1 या 2 बजे तक कम से कम गुज़श्ता कल भी हुआ था और आज भी आने वाले कल में भी यही सिचुएशन रहने का इम्कान है कि कराची की विंड चेंज हो जाती है। जनूब मगरबी डायरेक्शन के बजाय शुमाल मगरब से डायरेक्शन हो जाती है उसकी, तो उसके बायस टेम्परेचर ज़्यादा शूट कर रहा है। इम्कान यही है कि जो इसके जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशें बाकायदा सिंध में शुरू हो सकती हैं। उमरकोट वगैरह साइड पे पहली बारिश हो सकती है और फिर उसके बाद ग्रेजुअली कराची की तरफ और सिंध के दूसरे अजला की तरफ इस तरह से वो वेव बढ़ती हुई आएगी। तो जुलाई का पहला हफ्ता हम कह सकते हैं। कराची में कयामत खेज गर्मी, जानवरों पर भारी। 150 से ज़ायद मवेशी गर्मी से बेहाल होकर मर गए। तर्जुमान कैटल फार्म एसोसिएशन के मुताबिक 3 रोज़ में 150 से ज़ायद जानवर हलाक हो चुके हैं। डेयरी फार्मर्स ने कराची में दूध की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा लाइव स्टॉक जानवरों की देखभाल और अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाए। इंतहा दर्जे की गर्मी और वक्त बे वक्त बिजली की बंदिश ने कराची वालों को चकरा कर रख दिया। लोड शेडिंग के सताए शहरी के इलेक्ट्रिक को दुहाई देते सड़कों पर निकल आए। 5 स्टार चौरंगी, बनारस, नॉर्दर्न बाईपास समेत मलीर दीगर जगहों पर कायदे बासियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर्स नजर आतिश करके सड़कों को बंद कर दिया। कई 2.5 घंटे कई 2 घंटे इस तरह लाइट जाती है और इस गर्मी के अंदर ना घर में कोई रह सकता है। छोटे छोटे मकान हैं, फ्लैट्स हैं। 2 घंटे लाइट आती है, 4 घंटे बंद रहती है। फिर बिल इतने आ रहे हैं, जब दे नहीं रहे हो बिजली तो बिल किस बात के बिल दे रहे हो यार। 24 घंटे में 16 घंटे से 15 घंटे लाइट नहीं होती। लोग गर्मी से मर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर इतना तंग कर दिया, हमारे पेपर होते तो हम याद कैसे करें। 3.5 घंटे की लाइट, 2.5 घंटे की लाइट, इतना परेशान करके रखा हुआ है इतनी गर्मी के अंदर। 1 घंटे 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ना लाइट है, ना बिजली है, कुछ भी ना पानी है। हर मिनट के अंदर लाइट को बंद कर रहे हैं। तुम्हारे बाप का राज है, डिफेंस की बंद करो। यूनिट बढ़ा दिए, एक गरीब कैसे अपना बिल भरे, पानी भी नहीं आ रहा। आप बताइए कराची है या गांव बना हुआ है? 12-13 घंटे की है, सारे 1-1, 1.5 घंटा आती है, 3-3, 2.5 घंटे जाती है। रात को 2 बजे तक बच्चों को लेके गली में बैठते, इनको शर्म नहीं है। 3-3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, सिर्फ 1 घंटा घर के अंदर आती है। बहुत इन लोगों ने परेशान
پریشان کیا ہوا ہے ہم نہ راتوں کو سو سکتے ہیں نہ دن میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. حکمرانوں کو شرم نہیں ہے. ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کے باعث سیاحوں نے بڑی تعداد میں ملکہ کوثر مری کا رخ کر لیا. سیاح مری کے خوبصورت موسم اور حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. مال روڈ اور دیگر تفریح مقامات پر سیاحوں کا رش. رپورٹ کر رہے ہیں ناصر محمود. بطور وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوتے رہے. آزاد ارکان کی تعداد 90% بھی ہو تو 10% ارکان والی جماعت کو مخصوص نشستیں ملیں گی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس. کہا سنی اتحاد کونسل کے وکیل اور چیف جسٹس کے درمیان مکالمہ. چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے آئین پر حلف اٹھایا, صرف یہ دیکھیں گے کہ آئین میں کیا لکھا ہے. تحریک انصاف کو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ الیکشن نہیں کروائے. آپ نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کی تو آپ کے دلائل کے خلاف جا رہا ہے. وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول پر ہوں گی. سماعت آج پھر ہوگی. آپ جیسے دس has become a very famous example given by Justice Mansoor Ali Shah صاحب کہ 80% لوگ انڈیپینڈنٹس ہو جاتے ہیں, 90% لیٹ سے ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں جوائن کرتے کوئی پولیٹیکل پارٹی. آپ کیا 10% کو ساری سیٹیں دے دیں گے؟ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے جواب یہ ہے آئین یہ کہتا ہے, ناٹ کہ میری مرضی ہے یا مجھے پسند ہے. کہ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے نا, ایسے آپ آگے نہ چلیں نا. اس ملک دھجیاں اڑا دی گئی ہیں کیونکہ آئین پہ عمل نہیں ہوتا ہے. اس پروسیس کو جنرل الیکشن سے پہلے ہونا کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. اگر آپ سنی اتحاد کونسل کہ یہ میرے ممبران ہیں اور ہمارے سامنے دوسری پٹیشن ہو پاکستان تحریک انصاف کی, وہ کہیں یہ میرے ممبران ہیں, پھر ہم کیا کریں؟ ہم ٹاس کریں گے. ایک 3 ممبر بینچ تھی سپریم کورٹ کی اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے. وہ بھول گئے. پی ٹی آئی کے صدر تھے ڈاکٹر عارف علوی, انہیں تاریخ دیتی تھی, کیوں نہیں دی تھی؟ وہ بھی ہم نے دی نا. سچ بھی کبھی کبھی بول دیا کریں. الیکشن کس نے کروایا, پھر الیکشن رکوائے کس نے کوشش کی؟ پی ٹی آئی تھی, الیکشن رکوانے کی کوشش کی. پی ٹی آئی کو ہم نے کہا تھا الیکشن نہ کرائیں. منت سماجت کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ بھئی الیکشن کروا لو. کون تھا پرائم منسٹر؟ مسٹر عمران خان تھے پرائم منسٹر. سنی اتحاد کونسل کے کیس میں فل کورٹ بینچ کی سماعت. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ مخصوص نشستیں سیاسی جماعت کی جیتی ہوئی نشست کے تناسب سے ہی ملیں گی. زیادہ نشستیں ہی دی جا سکتی ہیں. آزاد امیدوار گھوم رہے ہیں, لیکن آزاد امیدوار ہیں کون؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ الیکشن لڑنے کی زحمت نہ کرنے والی پارٹی مخصوص نشستیں کیسے دی جائیں گی؟ £190 ملین کیس. احتساب عدالت نے جج محمد علی وڑائش نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے روک کارڈ جاری کر دیے. ضمانتی مچلکے بھی عدالت میں جمع کروا دیے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 15 مئی کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کی تھی, تاہم بانی چیئرمین دوران عدت نکاح کیس کے باعث رہا نہیں ہو سکے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. اب آپ کو بتائیں کہ عارف والا میں گھریلو جھگڑے کے 2 واقعات. 2 افراد جان سے گئے. دونوں افراد نے زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا. اٹک میں پسند کی شادی نہ ہونے پر لڑکا اور لڑکی زہر خورانی سے چل بسے. مقتول فہد کے اہل خانہ نے لڑکی کے اہل خانہ پر مقدمہ درج کرایا. متن کے مطابق لڑکی کی فیملی شادی سے ناخوش تھی. شک ہے دونوں کو لڑکی کے گھر والوں نے زہر دے کر مارا ہے. پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے. کراچی عباسی شہید اسپتال میں نامعلوم سم سے آنے والی گولی لگنے سے مریض کے ساتھ آنے والا شخص جاں بحق ہو گیا. پولیس کے مطابق واقعہ چائلڈ کیئر یونٹ کی پارکنگ میں پیش آیا. جاں بحق شخص کی شناخت 32 سالہ افضل کے نام سے ہوئی. جاں بحق شخص کزن کے بیٹے کی تیمارداری کرنے کے لیے اسپتال آیا تھا. مقتول ایمرجنسی کے باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. قریب ہی شادی کی تقریب جاری تھی. عینی شاہدین کے مطابق شادی میں ہوائی فائرنگ کے دوران گولی مقتول کو لگی. پولیس کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج کی مدد لی جا رہی ہے. ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. حیدرآباد کے بٹائی اسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت. دوران آپریشن 16 سالہ بچی جاں بحق. ورثہ کا شدید احتجاج. بھائی کا رو رو کر برا حال. کہا میری بہن کو اسپتال والوں نے مار دیا. دیکھتے ہیں حیدرآباد سے عرفان ارائی کی یہ رپورٹ.
खुद चलकर अस्पताल आई लेकिन जिंदा ना लौट सकी। हैदराबाद के बिठाई अस्पताल में डॉक्टर की मुबैयन लापरवाही 16 साल नूरुलैन दौरान ऑपरेशन दम तोड़ गई। सीने पर मामूली गुठली निकालने के लिए बेहोश किया गया, मगर ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद नूरुलैन होश में ना आ सकी। लड़की की मौत पर लवाहिकीन मुस्तइल हो गए, शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने वर्षा को जिम्मेदारों के खिलाफ हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। कसूर में रेलवे रोड पर तजावुजात की भरमार, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। फुटपाथों पर भी पथारे माफिया का कब्जा। DMA मुलाजमीन मंथलियाँ वसूल करने में मसरूफ हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद भट्टी। जी साद बताइएगा। मौजूद हूँ कसूर शहर में रेलवे रोड पर, जहाँ पर नजायज़ तजावज़ात की भरमार हो चुकी है। TMA के मुलाजमीन मंथली लेकर इस मसरूफ रोड पर रेडियाँ लगवा देते हैं, जिससे अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इससे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जो अहम मसला मसाइल में शहरियों की आवाज़ बनता है। मैं इधर पास ही रेलवे रोड पर रहायशी हूँ। जो हमारा मसला मसाइल है ये है, जो रेलवे रोड है इधर जो दोनों साइडों पे TMA वाले जो हैं वो मंथलियाँ लेकर रेडियाँ लगवा देते हैं। सुबह स्कूल के टाइम भी गुजरने में हमें बहुत मुश्किल होती है। 2 मिनट का रास्ता जो है वो हमें कभी कभी आधा घंटा कभी पौना घंटा लग जाता है। इसलिए मेरी आला हुकाम से डिप्टी कमिश्नर से अपील है कि वो इनको कोई। आपका बहुत शुक्रिया। कनकोट में मजीद 2 नौजवानों को अगवा कर लिया गया। वर्षा के मुताबिक दोनों नौजवान शहर गए थे, डाकुओं ने अगवा कर लिया। मुलजिमान ने रिहाई के लिए 3 लाख रुपए का तावान मांगा है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कंद और गिरदनवा से अगवा अफराद की तादाद 18 हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में कई अहम फैसले किए गए। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ने आइंदा मैचेस, मेजर इवेंट्स के लिए खिलाड़ियों की फैमिलीज और ख़ानदान के दीगर अफराद को टूर पर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इन इत्तलात पर बरहमी का इजहार किया, जिसके मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों, उनकी फैमिलीज और दोस्त अहबाब के लिए 60 से ज़ायद कमरे बुक करवाए गए। मॉस्को में 8 मंजिला इमारत में आतिशज़द की आग से 6 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। 2 अफराद 8वीं मंजिल से कूद कर जान से हाथ धो बैठे। 1 जख्मी हो गया। रूसी मीडिया के मुताबिक 130 से ज़ायद फायर फाइटर्स और 50 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग 5वीं मंजिल तक जा पहुंची। ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी हो गए। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांजर रिहा। खबर एजेंसी के मुताबिक बानी विकीलीक्स बरतानिया से रवाना हो गए। लंदन हाई कोर्ट ने बलशमार जेल से 1901 रोज़ से कैद जूलियन असांज की जमानत मंजूर की। विकीलीक्स के बानी ने रिहाई के बदले अमरीकी महकमा इंसाफ से एतराफ़ जुर्म की आमदगी भी झील की। जूलियन असांज ने 2010 में अमरीका की खुफिया मालूमात जारी की थी। अमरीकी सदारती इलेक्शन करीब, सदर बाइडेन के बेटे की सज़ा से बचने की कोशिशें भी तेज़। रवा माह असलाह केस में ज्यूरी ने हंटर बाइडेन को कसूरवार करार दिया था। हंटर बाइडेन ने मुकदमे में बरियत के लिए नए ट्रायल की दरख्वास्त दायर कर दी। हंटर बाइडेन के वकला ने नई दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रवा हफ्ते मुकदमे में असलहा रखने को आईनी हक तस्लीम किया था। हंटर बाइडेन के खिलाफ टैक्स फ्रॉड के मुकदमे की समाअत का आगाज सितंबर में होगा। अमरीकी महकमा खारजा ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक सालाना रिपोर्ट। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारत की एक जैसी दर्जाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत लिस्ट में दर्जे 2 में शामिल रहेंगे। दोनों हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मयार पर पूरा नहीं उतरी। दोनों हुकूमतें अपने मयारात पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़िश्ता रिपोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा कोशिश की है। कोशिशों पर प्रोसिक्यूशन को बढ़ाना और इंसानी स्मगलर को सज़ा देना शामिल है। पाकिस्तान और भारत में इंसानी स्मगलर मुल्की और गैर मुल्की अफराद का इस्तेहसाल करते हैं। दोनों ममालिक का सबसे बड़ा इंसानी स्मगलिंग का मसला जबरी मुशक्क़त है। पाकिस्तान भर में 4.5 मिलियन कारकुन जबरी मुशक्क़त में फंसे हुए हैं। बार्सिलोना में सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़हूर अहमद और कौंसल जनरल मुराद अली वसी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स बार्सिलोना से मुलाकात की। कमर्शियल काउंसलर मोहम्मद अली और पाकिस्तानी बिजनेस फोरम के सदर चौधरी अमानत हुसैन भी मुलाकात में शरीक थे। इस मौके पर पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत भी की गई। मज़ीद देखते हैं रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि गर्म तरीन मौसम में बर्फ़ की दुनिया आबाद। चीन के शहर हर्बिन में सजा रंगारंग आइस एंड स्नो फेस्टिवल बर्फ़ से बने दियोहेकल मुजस्मे सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गए।
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।